विद्यार्थी मित्रों नमस्ते। आज आपने धोरण 7 विषय सामाजिक विज्ञान यूनिट नंबर 11 वातावरणनी सजीवों पर असरो। विद्यार्थी मित्रों आ एकम में आपने घણા मुद्दाओं विषे अभ्यास करी गया अने आपने एमां जोईए तो वातावरणनुं निर्माण वातावरणनी रचना कई रीते पृथ्वी पर थई हती एना विषे आपणे अभ्यास कर्यो। त्यार पछी आपने जोयुं हतुं वातावरणनी संरचना में कया 4 प्रकारों जे समावेश थाय छे। एक शोभावरण, बीजू समतावावरण, त्रीजू मध्यावरण और चौथुं छे उष्मावरण। एमां आपने 2 प्रकारों विषे अभ्यास कर्यो हतो। हवे बाकी रहेला 2 प्रकारों विषे आपने खास जोईए। तो सौप्रथम जोईए मध्यावरण। विद्यार्थी मित्रों आपने आ वातावरणनी संरचना प्रकारों जुए त्यार पहला अपना पुस्तक में एक आकृति आपेली है पान नंबर 63 पर। ते आकृति विषे आपने जोईए। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया जे आकृति है वातावरणनी संरचना, वातावरण में जे स्तरों है ए केटली किमीनी ऊंचाई पर आवेला छे एना विषे आपने जोईए। तो अहींया आगळ आपणने ऊंचाई किमी में आपी छे, कया कया आवरणों छे तो जोईए। तो पृथ्वीनी सपाटी थी 10 किमीनी ऊंचाई सुधी आपने जोईए तो शोभ सीमा आवेली है। त्यार पछी आगळ आपणे जोईए तो कि अहींया 10 किमीनी ऊंचाई थी 30 किमीनी ऊंचाई सुधी अहींया आपणने शोभावरण जे आवेलुं छे वातावरण में जोई शकाय छे अने एनी सीमा आटले सुधी विस्तेरी छे। त्यार पछी 30 किमीनी ऊंचाई थी आपने 60 किमीनी ऊंचाई सुधी समतावावरण आवेलू है और त्यार पछी 60 થી 80 किमीनी ऊंचाई पर मध्यावरण आपने जोई सकीए छे अने मध्य सीमा आवेली है। त्यार पछी मध्य सीमा थी आपने 80 થી 100 किमीनी ऊंचाई आपने जोईए तो कि बाह्यवरण आवेलू है। तो अहींया वातावरण में आपने वातावरणनी संरचना जोई शकाय छे। आपनी पुस्तक में पण आपेली आकृति है। तो सौप्रथम आपने त्रीजो प्रकार जोईए मध्यावरण। विद्यार्थी मित्रों आ मध्यावरण जे पृथ्वी सपाटी पर आपने एना विषे आपणे जोईए तो कि समताप आवरणनी उपर आश्रे 80 किमीनी ऊंचाई सुधी वातावरणना भागने मध्यावरण कहे छे। समताप आवरणनी उपर आश्रे 80 किमीनी ऊंचाई सुधीना वातावरणना भागने आपने मध्यावरण तरीके ओळखवामां आवे छे अने तेमां ऊंचाई पर जता तापमान घटतुं जाय छे। एटले शुं कहेवाय कि मध्यावरणथी आपणे उपर जईए तो तापमान में शुं थाय छे घटाडो। हवे आगळ उष्मावरण विषे आपणे वात करीए तो कि मध्यावरणनी उपरना आवरण जे आवेलू है तो कि ए उष्मावरण तरीके ओळखाय छे। मध्यावरण थी शुं छे ऊपर उष्मावरण आवेलू है अने 80 किमी थी शरू करी ज्यां वातावरण पूरुं थाय त्यां सुधी विस्तेरेलुं छे। आ उष्मावरण आपणे जोईए 80 किमी थी शरू करी ज्यां वातावरण पूरुं थाय छे त्यां सुधी विस्तेरेलुं छे। अहीं हवा अतिशय पातળી होय छे। उष्मावरण में हवा केवी होय छे अतिशय पातળી। जेम जेम ऊंचाईए जईए तेम तेम तापमान में शुं थाय छे वधारो। आपणे जेम जेम आकाश में उष्मावरण थी ऊपर जईए तेम तेम तापमान में शुं थाय छे वधारो। अने आ आवरण ने 2 विभागों में वहेंचवामां आवे छे। एक आयनावरण अने बीजू छे बाह्यावरण। आ उष्मावरण ने 2 पेटा विभागों में वहेंचवामां आवे छे, एक आयनावरण अने बीजू बाह्यावरण। एना विषे आपने जोईए तो कि आयनावरणमांथी आपने रेडियो तरंगोनुं परावर्तन थाय छे। आयनावरणना माध्यमथी आपने रेडियो तरंगोनुं परावर्तन थाय छे। टीवी रेडियो इंटरनेटना जे लाभ आ आवरणने आभारी है। आयनावरण है तो कि आपने खूब ज उपयोगी है। एना कारणे टीवी रेडियो अने जे प्रसारणों है इंटरनेटना जे सेवाओं है तो कि आ आवरणने आभारी है। आयनावरण थी उपरना आवरणने बाह्यावरण कहे छे। आयनावरण थी जे ऊपर जे आवरण आवेलुं छे तो कि बाह्यावरण तरीके ओळखाय छे। अहींया मित्रों आपने मध्यावरण अने उष्मावरण 2 एवा आवरणों विषे अभ्यास
કર્યો, જે વાતાવરણની સંરચનામાં 4 પ્રકારોમાં 2 પ્રકારો વિશે આપણે જોયું. પછી એક વખત આપણે જોઈએ મધ્યાવરણ. સમતાપ આવરણની ઉપર આશરે 80 કિમીની ઊંચાઈ સુધીના વાતાવરણના ભાગને મધ્યાવરણ કહે છે. ઉષ્માવરણ 80 કિમીથી શરૂ થતાં જ્યાં વાતાવરણ પૂરું થાય છે ત્યાં સુધી વિસ્તરેલું છે. તેમજ એના 2 પેટા પ્રકાર છે, એક આયનાવરણ અને બીજું બાહ્યાવરણ. આયનાવરણને કારણે રેડિયોએક્ટિવિટીના પ્રસારણો શક્ય બને છે અને આયનાવરણની ઉપર જે આવરણ છે એ બાહ્યાવરણ તરીકે ઓળખાય છે. તો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા 2 આવરણો વિશે ખાસ જોયું. હવે આપણે આ એકમમાં આગળ નવો મુદ્દો જોઈએ, હવામાન. મિત્રો છે જેની આપણે વાત કરીએ છીએ હવામાન વિશે, તો કે હવામાન એટલે ટૂંકા સમયગાળાની વાતાવરણની સરેરાશ પરિસ્થિતિ. હવામાન કોને કહે છે? તો કે હવામાન એટલે ટૂંકા સમયગાળાની વાતાવરણની સરેરાશ પરિસ્થિતિને હવામાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવામાન એ ટૂંકા સમયગાળાની પરિસ્થિતિ છે. બરાબર, આ ખાસ યાદ રાખવા જેવું છે કે હવામાન એ કેવા સમયની સ્થિતિ છે? તો કે ટૂંકા સમયગાળાની સ્થિતિ જોવા મળે છે. કોઈપણ સ્થળ પ્રદેશનું હવામાન, તાપમાન, ભેજ, વરસાદ, હવાનું દબાણ, ધુમ્મસ કે વાદળોના આધારે નક્કી થાય છે. કોઈપણ પ્રદેશનું હવામાન કઈ બાબતોના આધારે આપણે નક્કી કરીએ છીએ? તો કે કોઈપણ પ્રદેશનું હવામાન તાપમાન છે, ભેજ છે, વરસાદ, હવાનું દબાણ, ધુમ્મસ કે વાદળોને આધારે નક્કી થાય છે. આ બાબતોના આધારે આપણે કોઈપણ પ્રદેશનું હવામાન નક્કી કરી શકીએ છીએ. હવામાન સવારે, બપોરે, સાંજે કે રાત્રિનું અલગ હોય છે. આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો અનુભવીએ છીએ કે હવામાન એ સવારે છે, બપોરે છે, સાંજે અને રાત્રિનું અલગ અલગ આપણને અહેસાસ થતો હોય છે. હવામાન વાતાવરણની ટૂંકા ગાળાની પરિસ્થિતિ હોય તેમાં સમયાંતરે ફેરફાર થતો રહે છે. હવામાન વાતાવરણની કેવી છે? ટૂંકા ગાળાની પરિસ્થિતિ છે, જેના કારણે સમયાંતરે આપણે અમુક સમયે ફેરફાર થતો રહે છે. સવારે ઠંડી લાગે છે, બપોરે ગરમી લાગે છે અને સાંજે વરસાદ પડવું. બરાબર, હવામાન આપણને અલગ અલગ રીતે અહેસાસ થાય. સવારે ઠંડી પણ લાગે, બપોરે ગરમી પણ હોય અને સાંજે વરસાદ પણ પડતો હોય છે. આવું હવામાં ખાસ આપણે જોતા હોય છે અને આવું આપણે હવામાનમાં શક્ય બને છે. હવામાનમાંથી આપનું જીવન અને આપની પ્રવૃત્તિઓ પ્રભાવિત થતી હોય અને દેશનું હવામાન ખાતું હવામાન સમાચાર અને હવામાનના જે નકશાઓ બહાર પાડે છે. દેશમાં આપણે જોઈએ તો કે સમાચાર પત્રોમાં, ન્યૂઝમાં આપણે હવામાન વિશેના સમાચાર સાંભળીએ છીએ અને આપણું હવામાન ખાતું એ હવામાનના નકશાઓ પણ પ્રસારિત કરે છે. અહીંયા આપણી પુસ્તકમાં આટલું જાણો એમાં કેટલુંક આપેલું છે. અહીંયા ખાસ આપણને બતાવ્યું છે કે ભારતમાં હવામાન ખાતાની જે કચેરી છે એ દિલ્હીમાં આવેલી છે અને તેને IMD નામે ઓળખવામાં આવે છે. IMD એટલે શું? તો કે ઇન્ડિયન મટીરિયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સાથે સાથે આપણે જોઈએ ભારતના જુદા જુદા 101 સ્થળો પર અવલોકન કેન્દ્રો ભારત અને એન્ટાર્કટિકા ખંડમાં આવેલા છે. દેશના 4 પ્રાદેશિક કેન્દ્રો મુંબઈ, કોલકાતા, નાગપુર અને પુણેમાં આવેલા જોવા મળે છે. તો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે ખાસ જોઈએ તો કે ભારતની હવામાન ખાતાની મુખ્ય કચેરી ક્યાં આવેલી છે? દિલ્હીમાં આવેલી છે અને ખાસ કરીને IMD તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઇન્ડિયન મટીરિયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ તરીકે એને પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો કે હવામાનના નકશાઓ વગેરે પ્રકાશિત આ સંસ્થા કરે છે. તો અહીંયા આપણે હવામાન વિશે જોયું. હવામાન એટલે ટૂંકા સમયગાળાની પરિસ્થિતિ જોવા મળે છે અને સવારે, બપોરે, સાંજે અલગ અલગ આપણને અહેસાસ થાય છે. કેમ? ટૂંકા ગાળાની પરિસ્થિતિ છે એટલે આપણે એનો અહેસાસ કરી શકીએ છીએ. આપણા ભારતની હવામાન ખાતાની કચેરી ક્યાં આવેલી છે? દિલ્હીમાં આવેલી છે. તો આગળ આપણે નવો મુદ્દો જોઈએ, આબોહવા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આબોહવા આપણે જોઈએ તો
તો કે આબોહવા એ લાંબા ગાળાની પરિસ્થિતિ છે. જેમ હવામાન એ ટૂંકા ગાળાની પરિસ્થિતિ છે એ રીતે આબોહવા લાંબા ગાળાની પરિસ્થિતિ જોવા મળે. સામાન્ય રીતે કોઈપણ પ્રદેશની 35 કે તેથી વધુ વર્ષોની સરેરાશ હવામાનની સ્થિતિ એટલે આબોહવા. આબોહવા કોને કહે છે? સામાન્ય રીતે કોઈપણ પ્રદેશની 35 કે તેથી વધુ વર્ષોની સરેરાશ હવામાનની સ્થિતિ એટલે આબોહવા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આબોહવા સ્થાનિક પરિસ્થિતિ, તાપમાન, ભેજ, વરસાદ, હવાનું દબાણ, બરાબર, ધુમ્મસને ધ્યાનમાં રાખીને નક્કી કરવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે આબોહવા કઈ કઈ બાબતોને આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે? તો કે આબોહવા આપણે જોઈએ તો કે પરિસ્થિતિ કઈ કઈ, તાપમાન છે, ભેજ છે, વરસાદ, હવાનું દબાણ, ધુમ્મસ વગેરેને ધ્યાનમાં રાખીને નક્કી કરવામાં આવે છે. આબોહવા જે તે પ્રદેશની સજીવ સૃષ્ટિ, પ્રાણી સૃષ્ટિ અને માનવ જીવન તથા તેની પ્રવૃત્તિઓને સીધી અસર કરે છે. આબોહવા વિવિધ વસ્તુઓને અસર કરે છે, જેમાં આપણે જોઈએ તો કે આબોહવા સજીવ સૃષ્ટિ હોય, પ્રાણી સૃષ્ટિ હોય અને માનવ જીવનના તથા તેની પ્રવૃત્તિઓને સીધી અસર કરતી બાબત છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આબોહવા આપણે એને જોયું કે એની વ્યાખ્યા શું છે. સામાન્ય રીતે કોઈપણ પ્રદેશની 35 કે તેથી વધુ વર્ષોની સરેરાશ હવામાનની સ્થિતિ એટલે આબોહવા. આબોહવા લાંબા ગાળાની પરિસ્થિતિ જોવા મળે છે અને આબોહવા જે તે પ્રદેશની સજીવ સૃષ્ટિ, પ્રાણી સૃષ્ટિ અને માનવ જીવન તથા તેની પ્રવૃત્તિઓને સીધી અસર કરનારી બાબત છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ નવો મુદ્દો જોઈએ, તાપમાન. તાપમાન પણ એ ખાસ કરીને આ મુદ્દામાં જોઈએ તો કે હવામાં રહેલી ગરમીની સપાટીને તાપમાન કહે છે. તાપમાન કોને કહે છે? તો કે હવામાં રહેલી ગરમીની સપાટીને તાપમાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વાતાવરણમાં તાપમાનમાં દિવસ અને રાત્રિ દરમિયાન ફેરફાર અનુભવાય છે. વાતાવરણમાં આપણે જોઈએ તો કે વાતાવરણમાં શું છે? તો કે તાપમાન દિવસે અને રાત્રિએ દરમિયાન ફેરફારો અનુભવાય છે. દિવસે જે તાપમાન જોવા મળે છે ગરમ, બરાબર, ગરમ તાપમાન જે જોવા મળે છે ગરમીવાળું, એ તાપમાન અમને રાત્રિએ જે વધારે સવારે વધારે હોય, રાત્રે કેવું જોવા મળે છે? ઓછું જોવા મળે છે. એટલે દિવસે અને રાત્રિએ આપણે તાપમાનનો અહેસાસ કરી શકીએ છીએ. સાથે સાથે આપણે જોઈએ તો કે તાપમાન ઋતુઓ પ્રમાણે પણ બદલાય છે, બરાબર. જેમ જેમ ઋતુઓ બદલાય છે તેમ તેમ તાપમાનમાં શું થાય છે? ફેરફાર થાય. દાખલા તરીકે જે શિયાળામાં જે તાપમાન જોવા મળે છે એવું તાપમાન આપણે ઉનાળામાં અનુભવતા નથી. એટલે તાપમાનમાં શું આવે છે? ફેરફાર આવતો જોવા મળે છે. તો એના વિશે આપણે જોઈએ કે શિયાળા કરતાં ઉનાળાનું તાપમાન કેવું હોય છે? વધુ. શિયાળામાં જે તાપમાન અનુભવીએ છીએ એના કરતાં આપણે ઉનાળામાં તાપમાન કેવું જોવા મળે છે? વધારે ને વધારે ગરમ અને ઉષ્ણ તાપમાન આપણે અનુભવ કરતા હોય છે. તો કે તાપમાનમાં આવો ફેરફાર આવી શકે છે. ઋતુગત જે ફેરફાર છે તાપમાનમાં અનુભવી શકાય છે. આ ઉપરાંત આપણે જોઈએ સૂર્યઘાત એ તાપમાનના વિતરણને અસર કરતું મહત્ત્વનું પરિબળ છે. સૂર્યનો જે તાપ છે, ગરમી છે, સૂર્યઘાત છે, એ તાપમાનના વિતરણને અસર કરતું મહત્ત્વનું પરિબળ જોવા મળે છે. તો કે તાપમાનની અહીંયા વાતાવરણ પર સીધી અસર થતી હોય છે. મિત્રો, સૂર્યઘાતનું પ્રમાણ વિષુવવૃત્તીય ધ્રુવો તરફ ઘટે છે. મિત્રો, ખાસ કહેવાય છે કે સૂર્યઘાતનું પ્રમાણ વિષુવવૃત્તીય ધ્રુવો તરફ ઘટતું જોવા મળે છે. આ કારણે ધ્રુવ પ્રદેશો બરફથી ઢંકાયેલા અને જામ જોવા મળે છે. સૂર્યઘાતનું પ્રમાણ વિષુવવૃત્તીય ધ્રુવો તરફ ઘટે છે અને એના કારણે આપણે જોઈએ તો કે ધ્રુવ પ્રદેશો જે છે તો કે બરફથી ઢંકાયેલા જોવા મળે છે. જો પૃથ્વી પર તાપમાન વધી જાય તો ખેતીના પાકો ઉગી શકે નહીં. મિત્રો, ખાસ એ વસ્તુ છે, જો પૃથ્વી પર તાપમાનમાં જો વધારો થઈ જાય તો આપણા જે પૃથ્વી પર જે જમીન છે ખેતી પાકો થઈ શકે નહીં. તાપમાનમાં વધારો થાય તો ખેતી પાકો થઈ શકતા નથી. શહેરો
કરતાં શહેરોમાં ગામડાઓ કરતાં વધારે તાપમાન અનુભવાય છે. મિત્રો તમે જુઓ કે અત્યારે શહેરોમાં એટલું બધું પ્રદૂષણ વધી ગયું છે, જેના કારણે તાપમાનમાં શું થયું છે? વધારો. શહેરોમાં ગામડાઓ કરતાં તાપમાનમાં ખૂબ જ વધારો હોય છે અને એનું કારણ પાકી સડકો અને સિમેન્ટ પરની બનેલી જે ઇમારતો છે, તો કે એનું મુખ્ય કારણ છે પાકી સડકો અને સિમેન્ટ પરની જે બનેલી ઇમારતો, તો કે તાપમાનના વધારાને વધારે છે. બરાબર. એટલે શહેરોમાં તાપમાનમાં શું થાય છે? દિન પ્રતિદિન વધારો થતો જોવા મળે છે. હવે આગળનો મુદ્દો આપણે જોઈએ, વાતાવરણનું દબાણ. બરાબર. તો કે વાતાવરણના દબાણમાં આપણે જોઈએ કે પૃથ્વીની આસપાસ જે હવાના સ્તરની વજન હોય છે. બરાબર. પૃથ્વીની આસપાસ જે હવાના સ્તર હોય, તો કે એમાં વજન હોય છે. હવાના વિશાળ સ્તર તેના વજન પ્રમાણે પૃથ્વી સપાટી પર દબાણ કરે છે, તેને વાતાવરણનું દબાણ કહે છે. વાતાવરણનું દબાણ કોને કહે છે? તો કે પૃથ્વીની આસપાસ હવાના સ્તરની વજન હોય છે. હવાનું જે સ્તર હોય છે, તો કે વજન હોય છે અને હવાના વિશાળ સ્તર તેના વજન પ્રમાણે પૃથ્વી સપાટી પર દબાણ કરે છે, તેને વાતાવરણનું દબાણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સમુદ્ર સપાટી પર વાતાવરણનું દબાણ સૌથી વધારે હોય છે. મિત્રો તમે દરિયાકાંઠે આપણે ગયા હોય છે, ત્યારે ત્યાં સમુદ્રની જે સપાટી હોય છે, ત્યાં વાતાવરણનું દબાણ સૌથી વધારે અનુભવાય છે અને પૃથ્વી સપાટીથી ઊંચાઈ તરફ જતાં વાતાવરણના દબાણ ઘટે છે. પૃથ્વીની સપાટીથી આપણે ઊંચાઈ સ્થળ પર જઈએ, ઊંચાઈ તરફ જતાં વાતાવરણનું દબાણમાં શું થાય છે? ઘટાડો. વધારે તાપમાન વાળા પ્રદેશોમાં વાયુઓ ગરમ થઈને ઉપર તરફ ગતિ કરે છે અને હલકું દબાણ રચાય છે. મિત્રો આપણે ખાસ જોતા હોય છે, જ્યાં વધારે તાપમાનવાળા પ્રદેશોમાં વાયુઓ ગરમ થઈને ઉપર ગતિ કરે છે અને હલકું દબાણ સર્જતા જોવા મળે છે. હલકું દબાણ વાદળછાયા અને ભેજમુક્ત ઋતુ સાથે જોડાયેલું છે. મિત્રો ખાસ કરીને હલકું દબાણ છે, તો કે વાદળછાયું વાતાવરણ હોય અને ભેજમુક્ત ઋતુમાં ખાસ કરીને આ દબાણ જોવા મળે છે. ઓછા તાપમાનવાળા પ્રદેશોમાં વાતાવરણ ઠંડુ હોય છે, માટે ત્યાં ભારે દબાણ હોય છે. મિત્રો જ્યાં ઓછું તાપમાનવાળા પ્રદેશોમાં વાતાવરણ ઠંડુ હોય છે અને ત્યાં ભારે દબાણ જોવા મળતું હોય છે. તો અહીંયા મિત્રો આપણે વાતાવરણનું દબાણ વિશે આપણે જોયું. ફરી એક વખત એના વિશે જોઈએ તો કે પૃથ્વીની આસપાસ હવાના સ્તરની વજન હોય છે. હવાનું જે સ્તર હોય છે, તો કે ત્યાં વજન હોય છે અને હવાના વિશાળ સ્તર તેના વજન પ્રમાણે પૃથ્વી સપાટી પર દબાણ કરે છે, તેને વાતાવરણનું દબાણ કહે છે. સમુદ્રની સપાટી પર વાતાવરણનું દબાણ કેવું જોવા મળે છે? સૌથી વધારે. અને પૃથ્વી સપાટીથી ઊંચાઈ તરફ વાતાવરણ પર દબાણ ઘટે છે અને વધારે તાપમાનવાળા પ્રદેશોમાં વાયુઓ ગરમ થઈને ઉપર તરફ ગતિ કરે છે અને હલકું દબાણ રચતા હોય છે. હલકું દબાણ વાદળછાયા અને ભેજમુક્ત ઋતુ સાથે જોડાયેલું જોવા મળે છે. ઓછા તાપમાનવાળા પ્રદેશોમાં વાતાવરણ ઠંડુ હોય છે, માટે ત્યાં ભારે દબાણ થતું હોય છે. હવે આગળ મિત્રો આ એકમાં મુદ્દો જોઈએ, પવનો વિશે જોઈએ. પૃથ્વીની આજુબાજુ વીંટળાઈને આવેલી ગતિશીલ હવાને પવન કહે છે. પવન કોને કહે છે? તો કે પૃથ્વીની આજુબાજુ વીંટળાઈને આવેલી ગતિશીલ જે હવા છે, એને પવન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે પૃથ્વી પર નિર્માણ થતા હવાના હલકા ભારે દબાણો છે, તેના મુખ્ય પ્રકારો આ પ્રમાણે જોવા મળે છે કે પૃથ્વી પર નિર્માણ થતા હવાના હલકા ભારે દબાણો છે, તેના મુખ્ય પ્રકારો જે પવનોના જે પ્રકારો છે, તો કે ખાસ આપને જોવા મળે છે. અહીંયા ખાસ આપણને પૃથ્વીની આજુબાજુ જે શું કહેવાય પવનો જોવા મળે છે, તો કે એના પ્રકારો વિશે જોઈએ. મુખ્ય આટલા પ્રકારો છે: કાયમી પવનો, મોસમી પવનો અને દૈનિક સ્થાનિક પવનો. બરાબર. કયા પવનો છે? કાયમી પવનો, મોસમી પવનો,
દૈનિક સ્થાનિક પવનો. એમાં આપણે કાયમી પવનોમાં 3 પેટા પ્રકાર પડે છે. એક વ્યાપારી પવનો, બીજું પશ્ચિમીય પવનો અને ત્રીજું ધ્રુવીય પવનો છે. વ્યાપારી પવનો, પશ્ચિમીય પવનો અને ધ્રુવીય પવનો. મોસમી પવનો ખાસ કરીને ઉનાળાના મોસમી પવનો અને શિયાળાના મોસમી પવનો. જ્યારે દૈનિક સ્થાનિક જે પવનો છે એમાં દરિયાઈ અને જમીનની લહેરો અને પર્વતખંડની લહેરો એ ખાસ જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા પવનો વિશે આપણે જોયું. પવનોના જે પ્રકારો છે તો કે પ્રકારો વિશે આપણે ખાસ ચર્ચા કરી. હવે એના પ્રકારો વિશે આપણે ખાસ જોઈએ. તો સૌપ્રથમ છે જે કાયમી પવનો છે તો કે કાયમી પવનો વિશે આપણે જોઈએ. પૃથ્વી સપાટી ઉપર કેટલાક ભાગમાં 12 માસ નિશ્ચિત દિશામાંથી પવનો વાય છે તેને કાયમી પવનો કહે છે. કાયમ જે વાતા પવનો છે એટલે પૃથ્વી સપાટી ઉપર કેટલાક ભાગમાં 12 માસ નિશ્ચિત દિશામાં પવનો વાય છે જેને કાયમી પવનો કહે છે. અને કાયમી પવનોમાં વ્યાપારી પવનો, પશ્ચિમીય પવનો અને ધ્રુવીય પવનોનો સમાવેશ થાય છે. કાયમી પવનોમાં કયા વ્યાપારી પવનો, પશ્ચિમીય પવનો અને ધ્રુવીય પવનોનો સમાવેશ થાય છે. હવે બીજો પ્રકાર છે મોસમી પવનો. તો આપણે ખાસ જાણતા હોય તે મુજબ કે મોસમી પવનો આપણા ભારત દેશમાં વરસાદ લાવે છે, બરાબર. મોસમ પ્રમાણે વાતા પવનોને મોસમી પવનો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પૃથ્વીની સપાટી ઉપર કેટલાક પવનો ઋતુ પ્રમાણે વાય છે તેને દિશા ઋતુ પ્રમાણે બદલાય છે તેને મોસમી પવનો કહે છે. પૃથ્વીની સપાટી ઉપર કેટલાક પવનો ઋતુ પ્રમાણે વાય છે, ઋતુ પ્રમાણે વાતા પવનો દિશા ઋતુ પ્રમાણે બદલાય છે તેને મોસમી પવનો કહે છે. ભારત, મ્યાનમાર, બાંગ્લાદેશ વગેરે દેશોમાં આ પ્રકારના પવનો વાતા હોવાથી તે દેશોને મોસમી પવનોના દેશ કહેવાય છે. અને આ પવનો વરસાદ લાવવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે. ઉનાળામાં નૈઋત્યના પવનો અને શિયાળામાં ઈશાન ખૂણેથી વાતા પવનો આ પ્રકારના પવનો ખાસ જોવા મળે છે. ઉનાળામાં નૈઋત્યના પવનો અને શિયાળામાં ઈશાન ખૂણેથી વાતા પવનો આ પ્રકારના ખાસ પવનો આપણે વાતા જોવા મળતા હોય છે. હવે ત્રીજો પ્રકાર છે દૈનિક સ્થાનિક પવનો. તો જોઈએ, પૃથ્વી સપાટી ઉપર કેટલાક પ્રદેશોમાં ટૂંકા સમય માટે હવાના દબાણમાં થતા ફેરફારને કારણે ઉદ્ભવતા પવનોને દૈનિક કે સ્થાનિક પવનો કહે છે. કોને કહે છે દૈનિક કે સ્થાનિક પવનો? કે પૃથ્વી સપાટી ઉપર કેટલાક પ્રદેશોમાં ટૂંકા સમય માટે હવામાં દબાણ થતા ફેરફારના કારણે ઉદ્ભવતા પવનોને દૈનિક કે સ્થાનિક પવનો કહે છે. સ્થાનિક પવનોના ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો કે દરિયાઈ જમીનની લહેરો, પર્વત અને ખાસ કરીને જમીનની લહેરો, લૂ અને ખાસ કરીને શીતલહેર વગેરે આના ઉદાહરણો જોવા મળે છે. સ્થાનિક પવનોના ઉદાહરણ કયા? તો કે દરિયાઈ જમીનની લહેરો, પર્વત અને ખીણની લહેરો અને લૂ અને શીતલહેર વગેરે આના ઉદાહરણો જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આ એકમના જે મુદ્દાઓ જોયા એને ફરીથી આપણે યાદ કરી લઈએ. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ તો વાતાવરણની સ્તર રચના જોઈ, જેમાં ક્ષોભ આવરણ, સમતાપ આવરણ એના વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો. મધ્યાવરણ જોયું કે 80 કિમી સુધી વિસ્તરેલું છે. ઉષ્માવરણમાં આયનાવરણ અને બાહ્યાવરણ વિશે અભ્યાસ કર્યો. ત્યાર પછી હવામાન વિશે જોયું. હવામાન એટલે ટૂંકા સમયગાળાની વાતાવરણની સરેરાશ પરિસ્થિતિને હવામાન કહે છે. ભારતની હવામાન ખાતાની મુખ્ય કચેરી દિલ્હીમાં આવેલી છે અને જે IMD ઇન્ડિયન મટીરિયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આબોહવા વિશે આપણે વાત કરી હતી કે કોઈપણ પ્રદેશની 35 કે તેથી વધુ વર્ષોની સરેરાશ પરિસ્થિતિ એટલે આબોહવા. તાપમાન વિશે ચર્ચા કરી, વાતાવરણ દબાણ વિશે ચર્ચા કરી. આ ઉપરાંત આપણે અહીંયા પવનો વિશે પણ જોયું કે પૃથ્વીની આજુબાજુ વીંટળાઈને આવેલી ગતિશીલ હવાને પવન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
પવનોના પ્રકારો જોયા, એમાં કાયમી પવનો, મોસમી પવનો અને દૈનિક કે સ્થાનિક પવનો, જેમાં કાયમી પવનોમાં વ્યાપારી પવનો, પશ્ચિમીય પવનો અને ધ્રુવીય પવનો, જ્યારે મોસમી પવનોમાં ઉનાળામાં મોસમી પવનો, શિયાળાના મોસમી પવનો અને દૈનિક સ્થાનિક પવનોમાં આપણે દરિયાઈ, જમીનની લહેરો અને પર્વત ખીણની લહેરો વગેરે વિશે અભ્યાસ કર્યો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જે મુદ્દાઓ વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો તમને બરાબર સમજ પડી હશે. મને શાંતિથી સાંભળ્યો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.